Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare tamarind rice. We called it as puliyodrai, and once when we prepare this rice, it's best for travel. It stays fresh for almost 24 hours. Puliyodrai is prepared in two ways. One is what we are going to prepare, and this is based on the travel style, and this is prepared in home also. The other one, it's prepared in temple and it's completely different. I have shared the recipe link in description box, so if you want you could refer that also. This puliyodrai once prepared and then it's served after minimum of 2 to 4 hours so that it tastes better. So when the time extends, the taste gets more and more delicious. Ingredients are steamed rice, tamarind. I have soaked tamarind in water for almost 15 to 20 minutes. Salt, sesame oil. You have to use only sesame oil for this puliyodrai so that it gives a good flavor and taste to this recipe. Mustard, split white lentils and split gram, turmeric powder, red chilies, garlic, curry leaves. First let's prepare tamarind extract by squeezing the tamarind, and then let's remove the flesh and seeds. Then we could use the extract alone. Heat a heavy bottom vessel, pour sesame oil. Oil is hot. Now let's add the mustard, split white lentils and split gram. Now let's add the red chilies. Add curry leaves. Add garlic and cook until the garlic turns golden brown in color. Garlic has started turning golden brown in color. Now let's pour in the tamarind extract. Mix it well. Add turmeric powder. Add salt. I am adding very little salt since I have added salt while steaming the rice itself. Let it boil. It should boil heavily and the tamarind extract should reduce to half the quantity and the oil should float on the top of the tamarind extract. So let's cook in medium flame until the oil starts floating on the top of the extract and it gets reduced to half the quantity. Add a small piece of jaggery at this stage, and this is optional. Mix it well so that the jaggery gets dissolved in the tamarind extract. If you want, you could also add peanuts while you are tempering. It adds extra flavor to the dish. Tamarind extract has reduced to half the quantity, but still the oil doesn't float on the top. So let's cook in medium flame for another few minutes until this reduces to yet half the quantity. Tamarind extract has reduced very well. Look, the oil also start floating on the top of the extract. Now it's ready. Let's remove it from fire and mix it with rice. Pour the tamarind extract little by little and start mixing it with the rice. You can also store this tamarind extract once it reaches room temperature, and then you could refrigerate it in an airtight container and it stays fresh for a long time. So whenever you need it, you could take it and heat it and then add the steamed rice and mix it with it.
so that it would be very easy for you to prepare the tamarind rice in minutes when you store this tamarind extract. Tamarind rice is ready to serve. இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா புளியோதரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த புளியோதரை பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல செய்வோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சாதாரணமா அந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்ய போறோம். இது வந்து டிராவலுக்கு ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். இந்த புளியோதரை செஞ்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும். அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இந்த புளியோதரை. இது செஞ்சு வச்சிங்கன்னா 24 மணி நேரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரையும் நான் செஞ்சுருக்கேன். பிரசாதமாக கொடுப்பாங்க இல்லையா கோவிலில், அதுவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள், அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். வேக வச்ச சாதம், புளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 20 நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். உப்பு, நல்லெண்ணெய். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். நல்லெண்ணெய் வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், ஃப்ளேவரும் பார்த்தீங்கன்னா வாசனையும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு எல்லாமே உடச்சது தான் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சத்தூள், வத்தல், பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறைய பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த புளியோதரையில் பூண்டு வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்க வாசனையும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். கறிவேப்பிலை. இப்போ நம்ம புளியை கரைச்சி எடுத்து வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி நல்லெண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணியாச்சு. சூடு ஏறினதும் கடுகு, உடச்ச உளுந்தம்பருப்பு, உடச்ச கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இது பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகா வத்தல் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்தாச்சு. அது கூட மிளகா வத்தல் சேர்த்தாச்சு. மிளகா வத்தல் அது கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை சேர்த்து அதுவும் கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு பொன்னிறமாக வரணும், அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா பொன்னிறமாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளி கரைசல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த புளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சாதம் வடிக்கும் போதே உப்பு போட்டுட்டேன், அதனால் கம்மியாகவே தான் சேர்த்துருக்கேன். ஒருவேளை நீங்கள் சாதம் வடிக்கும் போது உப்பு சேர்த்துக்கல அப்படின்னா இந்த டைமில் சாதத்துக்கும் புளிக்கும் சேர்த்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1/4 போர்ஷன் ஆகணும். மேலே வந்து எண்ணெய் அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிக்கணும், அந்த மாதிரி வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மிதமான தீயிலே சமைக்கலாம். ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பித்தம் வந்து புளி நிறைய சேர்த்தா பித்தம் வரும். நீங்கள் வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கம்மியாகும். அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ வெல்லம் சேர்த்துக்க போகிறோம். உங்களுக்கு வந்து வெல்லம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெல்லத்தை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எப்போவுமே சேர்த்துக்குவேன். உங்களுக்கு வந்து நிலக்கடலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம தாளிக்கும் போது கடலை பருப்பு சேர்த்தோம் இல்லையா, அந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் நிலக்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் செய்கிற புளியோதரையில் நிலக்கடலை வந்து ரொம்ப சேர்க்க மாட்டோம். அந்த கோவில் ஸ்டைலில் புளியோதரை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் தான் நிலக்கடலை சேர்ப்பாங்க. அதனால நான் நிலக்கடலையை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு இந்த புளி கரைசல். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் மேலே மிதக்கவே இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது. அதனால இன்னும் வந்து பாதி போர்ஷன் வற்றணும். அது வரைக்கும் நம்ம மிதமான தீயில வச்சு சமைக்கலாம். புளி காய்ச்சல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா வந்து சுண்டி எண்ணெய் கூட மேலே வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு சாதத்தோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ரெடியாக இருக்கிற இந்த புளி காய்ச்சலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சாதத்தோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கணும் சாதத்தோடு சேர்த்து. இந்த புளி காய்ச்சல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மொத்தமாக கொஞ்சம் நிறையாவே செஞ்சு சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு டப்பாலையோ இல்லைன்னா ஒரு பாட்டில்லையோ அடைச்சி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து உடனே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாதம் மட்டும் வடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் அந்த புளி காய்ச்சலை வந்து அதோட போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிமிஷத்தில் புளி சாதம் ரெடி ஆயிரும். புளியோதரை ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். Do like and subscribe with us for more videos.